Degree College's YouTube channel. In our previous classes, we were discussing regarding Introduction to C programming language. In those videos, we were discussing regarding the topics like what is C programming language and what are the features, characteristics, history as well as advantages of C programming language. And also we have discussed some of the important topics like what are the identifiers and what are the character set in C programming language. So today in this class we will begin with another topic, that is keywords. Let us start with the topic keywords. So a word that has a spatial and fixed meaning in C. Keyword is nothing but a word which is having a particular meaning, means fixed meaning in C programming languages. Such words we call them as keywords. Okay? These are predefined and these meaning cannot be changed. The keywords names are having unique names and these are predefined by the programmer and the names of the keywords will not be changed. Okay, such words we call it as keywords. These serves as building blocks of a program statements. While writing any instructions or statements in programs, keywords serves as a basic building blocks. Then keywords cannot be used as a variable name, and in C we have 32 keywords. Keywords can't be used as variable names, and in C languages we will be having total 32 fixed predefined keywords, right? Keyword ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇದು ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ವರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಮೀನಿಂಗನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ. ವೈಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು, ಯಾವುದೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಅಥವಾ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬರೆಯುವಾಗ ನಾವು ಈ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಂತಹ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಅವು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು 32 ವಿಧವಾದ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದ್ರ ಹೆಸರು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುವಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ವೇರಿಯಬಲ್ ನೇಮ್ಗೆ ನಾವು ಯೂಸರ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ವೇರಿಯಬಲ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ರಿಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಕೀವರ್ಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ list of keywords used in C, and some important thing while writing keyword is keyword must be written in lower case only. ಕೀವರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಬರೆಯುವಾಗ ಲೋವರ್ ಕೇಸ್ ಲೆಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 32 ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕೀವರ್ಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ವೈಲ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅ ಕೋಡ್ ಇನ್ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್. ಓಕೆ, ನೌ the another topic, that is C constants. So all these keywords, identifiers, constants are what? Token of C programming language. So C constants are also one of the token of what? C programming language. So constant in C are applicable to the value which do not change during the program execution. Constant in the sense fixed, the value will not change anymore. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನೋದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋದಿಲ್ಲ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಥಿಂಗ್, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನೋದು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ. ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್. ಸಚ್ ಟೋಕನ್ಸ್ ಆರ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ದ in constant C constants we have several types. The first one is integer constants. Okay, the integer constants are, these are the sequence of number from 0 to 9 without decimal points. ಯಾವ ಒಂದು ಇಂಟೀಜರ್ಸು ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ಸು 0 ದಿಂದ 9 ವರೆಗೆ ಹೊಂದಿರ್ತವೆ, ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಇಂಟೀಜರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ +10, -10, 50. So these are what?
we called as integer constant because we are having using integer numbers. Then real constants. So real constant in the sense these are often known as floating constants. Floating constant andre enri we will be using decimal point 10.5 3.5 ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನೋದು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಇಂಟಿಜರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ರಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಗಳ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೇನು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ constant. Okay, characters constant nalli again we have made two types. One is single character constant and the second one is string constant. Single character andre onde ಒಂದು character na bariyuvantaddu, string andre sequence of character na bariyuvantaddu. Now let us see what are single character constants. Okay, so single character constant, it is given within a pair of single quote mark. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಂಗಲ್ ಕೋಟ್ ನಡುವೆ ಅದನ್ನು ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರನ್ನು ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಿಯರ್ ಎ ಮತ್ತು 8 ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬ್ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಆರ್? These are single character constant. Now let us begin with string constant. Okay, string constant in the sense these are the sequence of characters. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಂದರೆ ಒಂದು ವರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು ವಿದಿನ್ ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ ಮಾರ್ಕ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೀವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ಸಿಂಗಲ್ ಕೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಒಂದು ಪದ ಆ ರೀತಿ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಸಿಂಗಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಬರೆಯುವಂಥ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಇಂಡಿಯಾ CLE I have written in double quoted. So these are what? These are called as string constant. So the main thing in constant is the value will not change at the time of execution. Execution time ನಲ್ಲಿ ಇದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವತ್ತೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಫಿಕ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಳಿಯುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ನೋನ್ ಆಸ್ C constants. Okay, I hope you understood these things. Now the next topic is variable. So the name only indicates variable in the sense vary andre change aguvantaddu, right? Variable is the quantity that changes during the execution of the program. As I told you, constant will not change at the time of execution, but variable does. Okay, variable ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಾವುದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಆ ರೀತಿ ಆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ನಾವು ವೇರಿಯಬಲ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವಾಟ್ ಐ ರೈಟ್ in my code, int a, int in the sense integer type. Further I will in further classes I will tell you about data types, but for example I am giving you int a ಆಗಿ ನಾನು ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲನ್ನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಂಟ್ ಎಗೆ ನಾನು 10 ಕೊಡ್ಬೋದು, 30 ಕೊಡ್ಬೋದು, 50 ಕೊಡ್ಬೋದು, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸಪೋಸ್ ಐ ರೈಟ್ ಇಂಟ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು 10 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಫ್ ಇಂಟ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ಅಂದರೆ ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇಂಟ್ ಎ ಅಷ್ಟೇ ಬರೋದು. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅನಿಸ್ಕೊಡ್ತದೆ. ಸೊ variable is the quantity that changes during the execution of the program. So a variable is a data name that is used to store any data value. ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಒಂದು ಡೇಟಾಗೆ ನೇಮನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸಪೋಸ್ ಇಂಟ್ ಎ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾನು ಎ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು 10 ಕೊಡ್ಬೋದು, 30 ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸಪೋಸ್ ಐ ಆಮ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ 2 numbers x and y. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಡಿಕ್ಲೇರಿಂಗ್ ಇಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ ವೈ. ಸೊ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮ ವೈ ಎದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ನಂಬರನ್ನು ನಾನು ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ವೈನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅಸೈನಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸನ್ನು ನಾನು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಕೆಲವೊಂದು ಡೇಟಾಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಏರಿಯಾನನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಈಸ್ ಅ ಡೇಟಾ ನೇಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಎನಿ ಡೇಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಯಾವುದೇ ಡೇಟಾ ನಮಗೆ ಡೇಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ವೇರಿಯೇಬಲನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್.
ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನಾವು ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ನೇಮ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಮರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಫೈಲ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫೈಲಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮೆಮರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ನಾವು ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆ್ಯಡ್ SI ಇಂಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಡ್ ಅಂದರೆ 2 ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. SI ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಆಮೇಲೆ ಏಜ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಏನೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅನ್ಸುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ತಿರ್ತವೆ. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ನಾನು ವೇರಿಯೇಬಲನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಎಕ್ಸು 1 ಮತ್ತು 3 ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆ್ಯಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 4 ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಎಕ್ಸನ್ನು 2 ಮತ್ತು 3 ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆ್ಯಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಹಾಕಿದ್ರೆ 5 ಆಗ್ತದೆ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ್ಯಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಹಾಕಿದ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಡೇಟಾಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಲು ಇದು ಟೆಂಪ್ರರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ನಾವು ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಕ್ಲೇರಿಂಗ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ವೇರಿಯೇಬಲನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕಿರುವಂತಹ ರೂಲ್ಸ್ಗಳು ಯಾವನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಮಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್. ಯಾವುದೇ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಲೆಟರ್ ಆರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಕೋರ್ ಆ್ಯಸ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ಸ್. ಐಡೆಂಟಿಫೈಯರ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅವು ನಂಬರ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಯಾವತ್ತು ಲೆಟರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಗಿವ್ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ನೇಮ್ ಟು ದ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಈಸಿ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್. ನಾವು ಕೋಡ್ ಬರೆಯುವಾಗ ನಾವು ನಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಗುವಂತಹ ನಂಬರನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಆ್ಯಡ್ ಅಂಥೇಳಿ. ಆ್ಯಡ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನು 2 ನಂಬರನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ಸೀನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಗಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ನೋ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಲೆಟರ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ಲೆಟರ್ಸ್ಗಳ ನಡುವೆ ಸ್ಪೇಸನ್ನು ಕೊಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ 31 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಅ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸೀಡ್ 31 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ declaring the variable. So how to declare a variable? Declaration part now we'll see. Constant and variables must be declared before they can be used. ಯಾವುದೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಮತ್ತು ಡಿಕ್ಲೇರ್ಗಳನ್ನ ಮೊದಲೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾವು ಅದನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಇಂಟ್ ಆ್ಯಡ್ ಇಂಟ್ ಸಮ್ ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವೇನು ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲೇ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಮ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿ ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು. ಇನ್ ಫರ್ದರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ವಿಲ್ ಸಿ ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ಅ ಕೋಡ್. ಓಕೆ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಜಸ್ಟ್ ಯು ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಡಿಕ್ಲೇರೇಷನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಸ್ ದ ಟೈಪ್, ದ ನೇಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್. ನಾವು ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಡಿಕ್ಲೇರೇಷನ್ ಏನು ತೋರಿಸೋದಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಅದ ಅಂಥೇಳಿ ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದು. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಯಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್, ಇಂಟಿಜರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್, characters constant or string constant. Then a variable declaration specify the type, the name and possibility the initial value of the variable. ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ವೇರಿಯೇಬಲನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಯಾವ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್, ಇಂಟಿಜರ್ ಅದೇನೋ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಅದೇನೋ, ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದೇನೋ ಅಂಥೇಳಿ ಅದು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಡಿಕ್ಲೇರೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಆರ್ ಅ ವೇರಿಯೇಬಲ್, ದ ಕಂಪೈಲರ್ ರಿಸರ್ವ್ಸ್ ಅ ಮೆಮರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಆರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂವನ್ನು ವೇರಿಯೇಬಲನ್ನು ನೀವು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಆವಾಗ ಕಂಪೈಲರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಮರಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಜಾಗವನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಟು ಸ್ಟೋರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಆರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ವಿತ್ ದ ಮೆಮರಿ ಲೊಕೇಶನ್. ಆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಮರಿ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಆ ವೇರಿಯೇಬಲನ್ನು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಅದು ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಹೌ ವಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಅ ವೇರಿಯೇಬಲ್ or constant in our C programming. So students, I hope you understood the basic things of variable and constant and how to store a variables. Okay, so in our further classes we'll take another topic. Till then, take care, stay home and stay safe. Thank you.